Welcome back to Bosco Campus Vision. This is Nancy, Assistant Professor, Department of Computer Application, Don Bosco College, Kottayam. This is the 6th lecture of Computer Application for Publications, topic Presentation Views. The PowerPoint 2010 has 4 presentation views to create, edit, design and deliver presentations. The available views are normal, outline view, slide sorted, notes page and reading view. These views allow you to display the presentation in different ways. Each view displays the slide in a different way and emphasizes on different aspects of the presentation. So the available views in presentation views are normal, slide sorted, reading view and the slideshow view. ഇപ്പോഴത്തെ PowerPoint 2013 അകത്ത് ഔട്ട്ലൈൻ വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യൂ ഉണ്ട്. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്ലൈൻ വ്യൂ ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ എഡിറ്റിംഗ്. യു ക്യാൻ മൂവ് ഫ്രം വൺ സ്ലൈഡ് ടു അനദർ ഈസിലി ഇൻ ഔട്ട്ലൈൻ വ്യൂ. അതായത് ഔട്ട്ലൈൻ വ്യൂവിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് സ്ലൈഡ് ഈസി ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ എഡിറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്ലൈൻ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. 2013 PowerPointൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് 2010 കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. First one, normal view. This is a default view in PowerPoint and this is primarily used to create and edit slides. You can create, delete, edit or rearrange slides, add, remove, modify contents and manipulate sections from this view. Normal view എന്ന് പറയുന്നത് ഡീഫോൾട്ട് വ്യൂ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്ലൈഡ് ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ സാധിക്കും. ഏതിൽ നിന്ന്? നോർമൽ വ്യൂവിൽ നിന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ സ്ലൈഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനോ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാനും പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തെ കണ്ടൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയോ റിമൂവ് ചെയ്യുകയോ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനും പറ്റും. ഏതിൽ നിന്ന്? നോർമൽ വ്യൂവിൽ നിന്നുണ്ട്. Also the normal view splits your screen into 3 major sections: the outline and slides tab, the slide pan and the notes area. The outline and slide tab are on the left side of your window. By default, presentation appears in normal view. The slide pan is located in the center of your window. The slide pan shows a large view of the slide on which you are currently working. Almost all the work connected with a presentation, such as creating a new presentation, adding new slides, adding text, adding graphics, adding notes, editing slides and designing slides can be performed in normal view. ഒരു നോർമൽ വ്യൂവിലുള്ള വിൻഡോ ആണ് താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ഇമേജ് നോക്കിക്കേ. ഒരു നോർമൽ വ്യൂവിലെ ഇമേജാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് സ്ലൈഡ്സിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ്, അതായത് ആ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നതാണ് സ്ലൈഡ്സിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ്. അതായത് എത്ര സ്ലൈഡ്സ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? 2, 3, 4, 5 സ്ലൈഡ്സാണ് ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതിൽ സെക്കൻഡ് സ്ലൈഡ്, അവിടെ നമുക്കൊരു കളർ ചേഞ്ച് കണ്ടേക്കുന്നത്, ആ സെക്കൻഡ് സ്ലൈഡാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ അകത്ത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഓപ്പൺ ആയേക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഒരു ഡീഫോൾട്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതാണ്? ഈ നോർമൽ വ്യൂ ആണ് പ്രസൻറ്റേഷനിലെ ഒരു ഡീഫോൾട്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ നോർമൽ രീതിയിലായിരിക്കും ഇതിനെ എന്തെന്ന് വ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. സെക്കൻഡ് വൺ, സ്ലൈഡ് സോർട്ടഡ് വ്യൂ. The views is primarily used to sort slides and rearrange them. This view is also ideal to add or remove sections as it presents the slides in a more compact manner, making it easier to rearrange them. Also, the slide sorted view permits you to see all the slides of a presentation simultaneously at one place. In slide sorted view, you can view the thumbnails of all the slides in a presentation and permits you to organize and arrange the slides in a required sequence. In order to view the slides in sorted view, perform the following steps. First one, open the required presentation. Click the View tab on the ribbon. Then click the Slide Sorted button in the Presentation View group. The presentation is opened in the Slide Sorted view. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട നോർമൽ വ്യൂവിൽ നിന്ന് ഒരു ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിൻഡോ ആണ് സ്ലൈഡ് സോർട്ടർ വ്യൂവിൽ കാണുന്നത്. നമ്മൾ എത്ര സ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ സ്ലൈഡ് എല്ലാം ഒറ്റ വിൻഡോയ്ക്കകത്ത് എന്താകുന്നു? സെക്ഷനായിട്ട് ഓപ്പണായി കാണിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ വ്യൂ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്ലൈഡ്സിനെ വേണമെങ്കിൽ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാനോ അല്ലെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനോ കോപ്പി ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സ്ലൈഡാനോ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും.
അതായത് ആ പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എത്ര സ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത്രയും സ്ലൈഡും അവിടെ വ്യൂ ആവുന്നു. അതായത് ഓരോ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ഓരോ സ്ലൈഡായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് പ്രസൻ്റ് ആവുന്നു. ആ സ്ലൈഡിൽ നിന്നും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നിനെയും സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മാറ്റാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് സ്ലൈഡ് സോർട്ടഡ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. This views is primarily used to sort slides and rearranging them. This view is also ideal to add or remove sections as it presents the slides in a more compact manner, making it easier to rearrange them. Next one, reading view. Reading view places the slideshow in the PowerPoint window that permits you to check the animations and transitions. അതായത് റീഡിംഗ് വ്യൂ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്ലൈഡിന് നമുക്ക് ആനിമേഷൻസും ട്രാൻസിഷൻസും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്താണ് അതെപ്പോഴും അറിയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ലൈഡ് ഷോ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതായത് നമ്മുടെ കണ്ടൻസൊക്കെ ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽസിലൊക്കെ വന്ന് വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യത്തില്ലായിരുന്നു. അതായത് കണ്ടൻസൊക്കെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് വീല് പോലെ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് വീഴുന്നത് നമുക്ക് നേരത്തെ കൂട്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ റീഡിംഗ് വ്യൂവിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതായത് വൺസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, റീഡിംഗ് വ്യൂ പ്ലേസ് ദ സ്ലൈഡ് ഷോ ഇൻ ദ PowerPoint വിൻഡോ ദാറ്റ് പെർമിറ്റ്സ് യു ടു ചെക്ക് ദ അനിമേഷൻസ് ആൻഡ് ട്രാൻസിഷൻസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, സ്ലൈഡ് ഷോ. This is the traditional slideshow view available in all the earlier versions of PowerPoint. This view is used to run the slideshow during presentation. പവർ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഏർലിയർ വേർഷൻസ് ഇപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് 2010 അതുപോലുള്ള 97 അതുപോലെ തന്നെ 2003 വേർഷൻസിലെല്ലാം ഉള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, സ്ലൈഡ് ഷോ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, ദിസ് ഈസ് ദ ട്രഡീഷണൽ സ്ലൈഡ് ഷോ വ്യൂ അവൈലബിൾ ഇൻ ഓൾ ദ ഏർലിയർ വേർഷൻസ് ഓഫ് പവർ പോയിൻറ്റ്. ദെൻ ദിസ് വ്യൂ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റൺ ദ സ്ലൈഡ് ഷോ ഡ്യൂറിങ് പ്രസൻറ്റേഷൻ. അതായത് വൺസ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റേഷൻ എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ്, അതായത് നമ്മളതിൻ്റെ അകത്ത് അനിമേഷൻസും ട്രാൻസിഷൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കളറും ഫോണ്ടുകളും എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റൈലായിട്ടുള്ളൊരു പവർ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സ്ലൈഡ് ഷോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ സ്ലൈഡ് ഷോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സ്ലൈഡ്, അതായത് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ സ്ലൈഡ് ഷോയ്ക്കകത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണണം, അതായത് മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ സ്ലൈഡ് മാറി മാറി വരണോ, അതോ എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സ്ലൈഡ്, അതായത് ഓരോ എത്ര സ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് മാറി മാറി ഓരോ സ്ലൈഡ് വരണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അത് പ്രീവിയസ്ലി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് സ്ലൈഡ് ഷോയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് പവർ പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ സ്ലൈഡ് ഷോ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിൻഡോയിലുള്ള ആ സ്ക്രീനെല്ലാം മാറിയ ശേഷം ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ നമ്മുടെ സ്ലൈഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്രസൻ്റ് ആവുന്നു. അത് ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ആദ്യം വരുന്നു, പിന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും സെക്കൻഡ് സ്ലൈഡ് വരുന്നത്, പിന്നെ ഒരു എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും തേർഡ് സ്ലൈഡ് ഷോ ആവുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോ സ്ലൈഡ് എന്ത് ചെയ്ത് മാറി മാറി കാണുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. നമ്മളഥവാ പ്രീവിയസ്ലി നമ്മളത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൗസ് ക്ലിക്കെന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സ്ലൈഡുകൾ മാറുന്നു. ഇല്ല ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത ടൈമിനപ്പുറം അടുത്ത സ്ലൈഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മാറി നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങളുടെ കീബോർഡിൽ F5 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കീ ഉണ്ട്. അത് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ സ്ലൈഡ് ഷോയിലോട്ട് പോകും. അതായത് കീബോർഡിൻ്റെ അകത്ത് F5 എന്നുള്ള കീ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഷോയിലേക്ക് അത് പോകും. അതിൽ നിന്നും പുറത്ത് വരാൻ വേണ്ടി എസ്കേപ്പ് കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മുടെ പഴയ നോർമൽ വ്യൂവിലേക്ക് നമ്മുടെ വിൻഡോ എന്ത് ചെയ്തു, മാറും. ഇപ്പോൾ സ്ലൈഡ് ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് എ ട്രഡീഷണൽ സ്ലൈഡ് ഷോ വ്യൂ അവൈലബിൾ ഇൻ ഓൾ ദ ഏർലിയർ വേർഷൻസ് ഓഫ് പവർ പോയിൻറ്റ്. This view is used to run the slideshow during presentation. നെക്സ്റ്റ് ഒരു വ്യൂ ആണ് പ്രസൻറ്റേഷൻ വ്യൂവിൻ്റെ അകത്തുള്ളതാണ് നോട്ട്സ് പേജ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ നോർമൽ വ്യൂ യു ക്യാൻ ആഡ് നോട്ട്സ് ടു എ സ്ലൈഡ് വെൻ യു ആർ ഇൻ നോട്ട്സ് പേജ് വ്യൂ. യു ക്യാൻ സീ ആൻഡ് എഡിറ്റ് നോട്ട്സ് ഇൻ എ ലാർജ് പ്ലേസ് ഹോൾഡർ. In order to open the notes page view, perform the following steps. First one, open the required presentation. Then click the view tab on the ribbon. Third, click the notes page button in the presentation view group. The presentation is opened in the notes page view. Also in PowerPoint 2010 has the facility to add notes to a slide. Notes are very helpful to the speaker to prepare for the presentation.
when you run the slideshow, notes are not displayed. So the notes added to the slides are only for the speaker's use. അതായത് ഒരു സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ലൈഡ് ഷോ ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, പ്രസൻറ്റ് ആവത്തില്ല. സ്ലൈഡ് മാത്രമേ നമുക്ക് വ്യൂ ആവത്തുള്ളൂ. ഈ നോട്ട്സ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സ്പീക്കർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് ഒരു നോട്ട്സ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴെന്തായിരിക്കും ഓരോ സ്ലൈഡിനെ പറ്റിയിട്ട് അയാൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. താഴെ ആ ഫിഗറിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് ആ ഇമേജിൻ്റെ അകത്ത് മേളിൽ സ്ലൈഡും താഴെ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള നോട്ട്സിൻ്റെ ഒരു ഇതുമാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ആ സ്ലൈഡിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതൊരു സ്പീക്കർക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ സ്ലൈഡിൻ്റെ അകത്ത് ഇന്നതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സ്ലൈഡ് ഷോ ടൈമിൽ ഈ നോട്ട്സ് എന്തത്തില്ല, പ്രസൻറ്റ് ആവത്തില്ല. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ദ റിക്വയർഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ, then click the view tab on the ribbon, then click the notes page button in the presentation view group. The presentation is opened in the notes page view. അതായത് ആ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആ നോർമൽ വ്യൂവിൽ നിന്ന് മാറി എന്തായിരിക്കും, നോട്ട്സ് പേജ് വ്യൂവിലേക്ക് മാറും. അതായത് ആ ഒരു സ്ലൈഡ് അതിൻ്റെ താഴെ എന്താണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള നോട്ട്സിൻ്റെ ഒരു ഐക്കണും കൂടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയത് എന്താണ്, പ്രസൻറ്റേഷൻ വ്യൂ എന്താണെന്നായിരുന്നു നോക്കിയത്. ആ പ്രസൻറ്റേഷൻ വ്യൂവിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നോക്കിയത് നോർമൽ വ്യൂ എന്താണ്, സ്ലൈഡ് സോർട്ടഡ് വ്യൂ എന്താണ്, പിന്നെന്താണ് നോട്ട്സ് പേജ് വ്യൂ എന്താണ്, റീഡിംഗ് വ്യൂ എന്താണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ നോക്കിയത്. യുവർ അസൈൻമെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് റൈറ്റ് നോട്ട്സ് ഓൺ പ്രസൻറ്റേഷൻ വ്യൂ. അതായത് ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ വ്യൂ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാർക്ക് അനുസരിച്ച് വേണം എഴുതാൻ. അതായത് 2 മാർക്സിന് 4 മാർക്സിൻ്റെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം എഴുതാൻ. എന്താണ് പ്രസൻറ്റേഷൻ വ്യൂ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓവറോൾ അതിനെപ്പറ്റി എഴുതിയാൽ മതി. ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് 1 മാർക്കിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും അതിൻ്റെ ആ ഓരോ വ്യൂസ്, നോർമൽ വ്യൂ എന്താണ് അങ്ങനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് എടുത്ത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും. അപ്പം മാർക്കിനനുസരിച്ച് വേണം ആൻസർ എഴുതാനായിട്ട്. ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന സ്റ്റെപ്സ്, അതായത് ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആ സ്റ്റെപ്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് എന്താണ് ആൻസർ ഷീറ്റിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കണം.